बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नारे भुट्टो। मैं अपने पेशावर के भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूं कि आपने आज एक बार फिर हमारा इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम तो सबसे पहले शुरू हुआ था और मैं इस सूबा में 10 कन्वेंशंस पहले से करके फिर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से होते हुए आज मैं वापस आया हूं अपने पेशावर के जियालों के पास। इलेक्शंस तो नजदीक होते जा रहे हैं और मौसम भी आपका बहुत अच्छा है। पता नहीं उनका क्या होगा जो सर्दी का वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। पता नहीं उनका क्या होगा जो चाहे वो बाय इलेक्शंस हो, चाहे वो नवंबर का इलेक्शंस हो, वो डर के मारे भागते रहे। मगर ये मेरे जियालों का हिम्मत और जिद्दोजहद की वजह से आज इन सबको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। वो तो कहते हैं कि वो इसलिए कैंपेन नहीं चला सके, वो इसलिए नहीं निकल रहे कि उन पे दहशतगर्दी के धमकियां हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो मैं पूछता हूं, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क के कोने कोने में भाग रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, क्या हमारा सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है? फर्क सिर्फ इतना कि हम डरने वाले नहीं, हम घबराने वाले नहीं, हम भागने वाले नहीं। हम तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सिपाही हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियाले हैं। ये सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने अवाम को इस मुश्किल से निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद ये है कि मुल्क खतरा में है, मुल्क मुश्किल में है। एक तरफ एक ऐसा मुआशी बहरान है जो कि तारीखी मुआशी बहरान है। हमने ये हालात पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं देखे। जिस तेजी से महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ये हालात नहीं रहे। एक तरफ अगर हमारा मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ वो दहशतगर्द जिनको आपने शिकस्त दिलवाए थे, आपने वो काम कर दिया हमारा पाकिस्तान में
جو دنیا کی پوری فوج مل کے افغانستان میں نہیں کر سکا. آپ کی میرے پشاور کے شہریوں کی قربانی کی وجہ سے, میرے پشاور کے پولیس کے شہداء کی وجہ سے, میرے ملک کے سپاہیوں کی قربانی کی وجہ سے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانی کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان سے مقابلہ کیا مگر ان کو ہروایا تھا. آج وہ کیوں ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں؟ ایک طرف دہشت گردی کا خطرہ پھر سے نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. جو دو سیاسی جماعت ہے, مسلم لیگ اور پی ٹی آئی, انہوں نے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست اس ملک پہ مسلط کیا ہے, اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے ہمارا پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. پورا معاشرے تقسیم ہو چکا ہے. ایک گھر دوسرے سے لڑ رہا ہے, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, پاکستانی سے لڑ رہا ہے. یہ سیاست نہیں رہا. انہوں نے سیاست کو, سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے اور اس کا نقصان ہر پاکستانی بھگت رہا ہے. اس کا نقصان ہمارا معیشت کا ہو رہا ہے. اس کا نقصان ہمارے آنے والے نسلوں کو ہو رہا ہے. ہم 2024 میں پہنچ چکے ہیں اور جو پرانے سیاستدان ہیں, جو پرانے سیاست کر رہے ہیں, وہ ہمیں 90 کی دہائی میں واپس دھکیلنا چاہتے ہیں. میں پاکستان کو 2024 میں لے کر آنا چاہ رہا ہوں. میں ایک مدن ترین ریاست آپ کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں. میں ایک طاقتور ملک اس لیے بنانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے شہریوں کو تحفظ ملے, پاکستان کے شہریوں کو اپنے حقوق ملے. ہم نے یہ الیکشن اپنا منشور پہ, اور وہ منشور جو ہم نے کاپی پیسٹ نہیں اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے, آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ سمجھتے ہوئے کہ ملک کے جو 3 سب سے بڑے مسئلے ہیں اس وقت, مہنگائی, غربت اور بے روزگاری ہے, اس کا دیکھتے ہوئے ہم نے یہ 10 نکاتی ایجنڈا تیار کیا ہے. ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ وہ اتنا کہ پہلا وعدہ اس ملک کے عوام سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی پی کا حکومت بنے گی تو ہم آپ کی آمدنی کو دگنی کریں گے. پچھلی بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں تنخواہوں کو ہم نے 100% اضافہ کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس بار ہم ایسے معاشی انقلاب لے کر آئیں گے کہ اس کا اثر ہر پاکستانی پہ ہوگا اور ان کا آمدنی میں اضافہ ہوگا. دوسرا وعدہ کہ پاکستان کے عوام اپنا بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے تو ہم انشاءاللہ تعالی سولر کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے غریب عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کریں گے. تیسرا وعدہ کہ مکان کا نعرہ, روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ قائد عوام نے اٹھایا تو ہم نے اس مکان کا نعرہ پہ عمل کرتے ہوئے پورا پاکستان میں 30 لاکھ گھر بنانا ہے, اور ان 30 لاکھ گھر میں وہ مالکانہ حقوق ان گھر میں رہنے والے خواتین کو ہم دلوائیں گے. ہم اس صوبہ میں, اس ملک میں تمام کچی آبادیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرا حکومت بنے گا تو کوئی کچی آبادی نہیں رہے گا. ہم تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے, وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی مالکانہ حقوق کا بندوبست کریں گے.
इंशाअल्लाह ताला आपका कच्ची आबादी को सबसे पहले मैं पक्का करा दूंगा। फिर गुर्बत का मुकाबला करने के लिए मैंने पहले भी ये कहा है, दोहराना चाहता हूं, अपना पेशावर के, अपने पख्तूनख्वाओं के खवातीन के लिए एक वादा कि मेरी अपनी वालदा तो इस दुनिया में नहीं रही, मगर मैं इस मुल्क के, इस सूबे के, इस शहर के खवातीन का वैसे खिदमत करना चाहता हूं जैसे एक बेटा अपनी माँ की, अपनी वालदी की खिदमत करता है। मैं ना सिर्फ इंशाअल्लाह ताला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा, मगर मैं उन खवातीन को बिला सूद कर्जा दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना खानदान का ख्याल रख सके, वो हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। ये तो हमारे बेनजीर इनकम सपोर्ट, मगर इस बार हमने अपने मजदूरों को, अपने किसानों को, अपने नौजवानों को लिए भी बेनजीर कार्ड का बंदोबस्त करना है। मजदूरों से मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह ताला पीपी का हुकूमत बनेगा तो हम मजदूरों को मेहनत का सिला दिलवा देंगे। हम चाहते हैं कि जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको सिर्फ एक ही फिक्र होना चाहिए और वो अपना मजदूरी का। बाकी जो तमाम मसले हैं, हम ये मजदूर कार्ड के थ्रू जो माली मदद पहुंचाएंगे, जो आपको अपना पेंशन दिलवाएंगे, जो आपके बच्चों के तालीम का बंदोबस्त करेंगे, जो आपके बुजुर्गों को आपका अपना इलाज का बंदोबस्त करेंगे, इस इनकलाबी बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम तमाम मजदूरों के लिए, चाहे वो हुकूमत में काम करे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करे, चाहे वो ज़राए मजदूर हो या वो शहरों में काम करे, चाहे वो किसी के दुकान पे काम करे, चाहे वो किसी के घर पे काम करे, उनका हक होगा कि उनको बेनजीर मजदूर कार्ड दिया जाए और उनको उनका हक पहुंचाया जाए। हम अपने किसानों से कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो समझती है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में ज़राए इनकलाब लेकर आएंगे। हम इस किसान कार्ड के थ्रू अपने छोटे किसानों को माली मदद पहुंचाएंगे, इनको फर्टिलाइजर की सब्सिडी कार्ड के थ्रू दिलवाएंगे, इनका फसल की, आपकी फसल की जो हम इंशाअल्लाह ताला एक नया मंसूबा शुरू करेंगे जो फसल की इंश्योरेंस का होगा कि कुदरती आफत अगर आता है, किसी किसान का फसल को नुकसान पहुंचता है, तो हम उस नुकसान को अपना किसान कार्ड के थ्रू वो नुकसान उठाएंगे। इसी तरीके से हम छोटे किसानों पे इन्वेस्ट करके अवाम में पसमानदा तबका का ख्याल रख के अपना मईशत का तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। मैं अपने नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्जाम लगाया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्जाम लगता है, आखिर मानना पड़ता है कि ये वाहिद जमात है जो गरीबों का जमात है, ये वाहिद जमात है जो पसमानदा इलाके की जमात है, जो कमजोरों के जमात है। और यही वजह है कि हम यूथ कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला अपने नौजवानों जो हकदार हैं, जो डिजर्विंग हैं, जो रोजगार के तलाश में हैं, उनको ना सिर्फ स्किल्स पहुंचाएंगे, ना सिर्फ सहूलत पहुंचाएंगे, मगर जब तक वो रोजगार के तलाश में हैं, हम उनको बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद दिलवाएंगे, उनको थोड़ा मदद दिलवाएंगे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ, ताकि जो वो मुश्किल मरहला होता है, हमारे नौजवान तो दो डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे होते हैं, रोजगार नहीं मिलता, तो उस मुश्किल मरहला के लिए मैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए कोई माली मदद का बंदोबस्त करना चाहता हूं। रही बात तालीम के, तो इस सूबे में
कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तालीमी इदारे खड़े किए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस सूबे में तालीमी इदारे खड़े किए। इंशाअल्लाह ताला जब आपका हुकूमत बनता है तो हर इज़ला में हम यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, हम कैंपस कायम करेंगे। सेहत के शोबे में इस सूबा में एक ऐसा सेहत कार्ड का जो सिलसिला था, वो ऐसे मंसूबा है जो गवर्नमेंट और हुकूमत के इदारों के वसाइल पे डाका मार के पैसा प्राइवेट इदारों को दिया जाता है। ये तो पैसे बनाने का एक तरीक़ेकार बन गया। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसे मुफ्त और मयारी हॉस्पिटल्स कायम करेंगे जहां आपको कोई कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो मुफ्त दिल का इलाज होगा, आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो मुफ्त किडनी का, मुफ्त लिवर का, मुफ्त कैंसर का इलाज होगा। और ये काम मैंने सिंध में करके दिखाया है, ये काम मैंने सिंध में करके दिखाया है। आपका पूरा इलाज, ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा हिस्सा दे के बाकी इलाज आपको खर्चा उठाना पड़े। पूरा का पूरा इलाज, आपकी दवाइयों, आपका रिहेबिलिटेशन, आपका सर्जरी, आपका चेकअप्स 100% मुफ्त इंशाअल्लाह ताला होगा। आखिरी मेरा वादा कि कायदे अवाम का ख्वाब था कि इस मुल्क का कोई बच्चा भूखा ना सोए, इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए। तो मैं इंशाअल्लाह ताला यूनियन काउंसिल की लेवल पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करूंगा ताकि हम भूख का और गुर्बत का मुकाबला कर सकें। अगर आपने इस 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करना है तो हमें फिर 8 फरवरी को तीर पे थप्पा दिलवाना पड़ेगा। तीर पे थप्पा लगवा के मेरा अवामी मुआशी मुआहदा पे अमल दरामद करके हम गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर इस पे अमल दरामद होना है तो ऐसा हुकूमत अगर इस पे अमल दरामद करना है तो ये तब हो सकता है जब हम पाकिस्तान में नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन करें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला दिन रात आपकी खिदमत करूंगा। मैं इंतकामी सियासत नहीं करूंगा, मैं नफरत की सियासत नहीं करूंगा, मैं तकसीम की सियासत नहीं करूंगा। मैं अपने सियासी मुखालिफों के बेटियों को, बहनों को गिरफ्तार करके सियासत में हमारा सियासत में पीपी के सियासत में नहीं होता। बाकी सियासी जमातें जो हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप आज करवा रहे हो कल यही आपके साथ होगा। ये मुक्के फाते अमल होता है और हमने अपने आंखों से देखा कि वही जमात जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे जाली केसेस बनाते थे, वही जमात जिसने सदर जरदारी पे जाली केसेस बना के जेल में डाल दिया था, वही जमात जिसने सदर जरदारी का जबान काटा, गला काटा, तशद्दुद किया, मेरे कारकुनों पे तशद्दुद किया, जो कहते थे अपनी सियासत ये होती थी कि औरत की हुक्मरानी नामंजूर। फिर मैंने खुद अपने आंखों के साथ देखा और मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुआ, मगर मैंने अपने आंखों के साथ देखा कि वही जमात जो ये सब कुछ करते थे उनके साथ वही सब कुछ हुआ था।
उनके साथ वही सब कुछ हुआ था जो कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी पे जुल्म करते थे। उनको अपने आंखों के सामने अपनी बेटी के खिलाफ जुल्म देखना पड़ा। ये कुदरत का निजाम है, ये मुक्किफात अमल होता है। फिर हम खान साहब को भी समझाते रहे कि ऐसे ना करो, कि अगर गिरफ्तार करना है तो मर्द को गिरफ्तार करो, औरतों के पीछे ना पड़ो। हम कहते थे खान साहब को कि इंतकामी सियासत ना करो, नफरत की सियासत ना करो। हर किसी को चोर चोर का इल्जाम जो आप लगाते हो, एक दिन आप पे ये चोर का इल्जाम ऐसे लग जाएगा। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा। बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ है। कहता था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। अब वो कहता है कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं। मसला उसका सिर्फ इतना है कि कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं रहा। हम कहते रहे कि असेंबली से इस्तीफा ना दो, आए कायदे इस इख्तिलाफ का ओहदा संभालो। वो असेंबली भी छोड़ दिया। हम कहते थे कि सूबाई हुकूमत ना छोड़ो, इलेक्शन के लिए इंतजार करो। उसने अपना ही सूबाई हुकूमत को खत्म कर दिया सरप्राइज कह के। सरप्राइज आपका कैसे लग रहा है आपको खान साहब? कहता था कि कहता था कि पाकिस्तान में वो 10 साल हुकूमत करने आ रहा है, वो सेम पेज की सियासत कर रहा है। अब वही सेम पेज की सियासत उसका गला पर गया है। मगर हमने इस सब कुछ पे खुश नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के जियालो तो पहले से कहते आ रहे हैं, ये कहानी आप पीटीआई के कारकुन को समझाएं कि पाकिस्तान की सियासत अप्रैल 2022 से तो शुरू नहीं होता है। पाकिस्तान की सियासत को आप देखें, हमारे दौर में 2008 से लेके 13 तक जुडिशरी के साथ मिलके हमारा वजीर आजम को निकाला गया, नाअहल करवा दिया गया, दहशतगर्दों के इस्तेमाल करके हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीना गया। फिर मियां साहब वजीर आजम बना 2 दहाई अक्सरियत के साथ, मगर वो भी अपना हुकूमत नहीं बचा सका, वो भी नाअहल हुआ। मुझे क्यों निकाला का रोना धोना शुरू कर दिया। फिर खान साहब हुकूमत संभालता है। उसका खुशकिस्मती कि हमने किसी धरना के थ्रू नहीं, किसी अदालत की फैसला की वजह से नहीं, हमने सिर्फ अदम एतमाद से थ्रू इसको निकाल दिया था। मगर इसने खुद ये फैसला किया कि गैर जमहूरी सियासत अपनाना है, एहतजाज नहीं, इदारों पे हमला करना है। और अब वो हमलों की वजह से वो खुद भी जेल में है, उसके भी अपने मसले हैं। हम तो चाहेंगे कि आने वाले हुकूमत के लिए हमारा दुआ यही होगा कि इस बार हम ये सिलसिला बंद करें। अब शायद जेल में एहसास हुआ होगा पीटीआई को भी कि हम इस तरीके से मुल्क नहीं चला सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ सबको साथ लेके चलेगी, मगर इंशाअल्लाह ताला हम ये तमाम मसाइल का हल करके नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके एक नई सोच की सियासत शुरू करेंगे, जिससे अवाम की तरक्की हो सकता है, जिसका गरीब का, किसान का, मजदूर का, नौजवान का मसाइल
حل ہو سکتا ہے. ہم وہ واحد جماعت ہے جو اپنا منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ وہ واحد جماعت ہے جو اپنا کارکردگی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اصل میں وہ اپنا کارکردگی پہ نہیں، وہ ہمارا کارکردگی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو کہتا ہے کہ وہ پاکستان کو اٹامک طاقت بنانا ان کا کامیابی ہے. آپ سب جانتے ہو کہ پاکستان کو اٹامک قوت بنانا، ایٹم بم کا تحفہ کس کا؟ ایٹم بم کا تحفہ کس کا؟ اور اوپر سے یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آج ان کے ایڈورٹائزمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ سچا نواز کا سچا منشور. آپ مجھے بتائیں، آپ نے تین دفعہ یہ نواز دیکھا ہے، یہ کتنا سچا نواز ہے؟ ایٹم بم پہ میں نے ان کا سچ آپ کے سامنے رکھ لیا ہے. باقی ان کا سچ دیکھے ذرا. یہ کہتے ہیں کہ سی پیک کا بانی میاں محمد نواز شریف. اب سچ تو یہ ہے کہ جب صدر زرداری 10 دورے کر کے آتے تھے چین سے، تو تنقید کرنے میں سب سے پہلے نون لیگ ہوتے تھے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے ہمارے صدر. ان کا وزیر اعظم بننے سے پہلے تمام سی پیک کے معاہدے سائن کیے گئے تھے. یہ ہوا تھا کہ سی پیک کا منصوبہ پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے، دہشت گردی سے متاثر علاقے سے گزرتے ہوئے، پختونخوا سے گزرتے ہوئے بلوچستان تک پہنچنا ہے. انہوں نے کیا کہ اس کا پورا رخ تبدیل کر دیا. پسماندہ علاقوں کے بجائے، دہشت گردی سے متاثر علاقے کے بجائے انہوں نے لاہور سے گزار دیا. سی پیک کا پیسہ اورنج ٹرین پہ ضائع کر دیا، اور اوپر سے اس منصوبہ کا کریڈٹ بھی چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ان کے سچ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی میاں صاحب لے کر آئے. یہ دیکھو کتنا سچے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ان کا اپنا منصوبہ وہ شروع کیا. یہ اپنے منشور پہ نہیں، آپ کے منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک طرف نون لیگ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہمارا، تو دوسری طرف پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں، یہ احساس پروگرام ہے، یہ ہمارا ہے. سارے سیاسی جماعتیں آپ کو نقل کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں. سارے سیاسی جماعتیں اپنے منشور پہ نہیں، آپ کے منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو آپ نے 8 فروری کو عوام کو سمجھانا ہے کہ نقل کو ووٹ نہیں دو، سچا کو ووٹ دو، تیر کو ووٹ دو، پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دو. آپ نے 8 فروری کو نہ صرف اپنا تمام جاننے والوں کو ان کا ووٹ دلوانا ہے، مگر ان کے پاس بھی جائے جو کسی اور پہ اپنا ووٹ ضائع کر رہے ہیں. آپ سنیں میری بات، سنیں، یہ بہت اہم بات ہے. آپ نے نہ صرف ان کے پاس جانا ہے
ان کا ووٹ دلوانا ہے جو ویسی تیر کو ووٹ دے رہے تھے. آپ نے ان سب کے پاس جانا ہے جو اپنے ووٹ ضائع کر رہے ہیں. ان کو سمجھانا ہے کہ اب مقابلہ کسی اور کے درمیان نہیں رہا. اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے. اگر ہم نے شیر کا راستہ روکنا ہے تو تیر پہ تپا لگانا ہے. ضائع نہ کرے. ووٹ آپ کی امانت ہے, آپ کی طاقت ہے, قائد عوام کا تحفہ ہے. ضائع نہ کرے. آپ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پہ, کسی اور پہ ضائع کریں گے. اگر وہ خان صاحب سے انسٹرکشنز لیتے ہیں تو انہوں نے منتخب ہو کے پھر سے استعفیٰ دینا ہے اور آپ کے پاس آنا ہے, یا لانگ مارچ اور احتجاجی سیاست کرنا ہے. اگر آپ کو اپنا کام چاہیے, اگر آپ کو پاکستان کا مسائل کا حل چاہیے, اگر آپ نے غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو تیر پہ تھپا لگانا ہے. یہ ایسے مسائل ہیں جن کا حل صرف ہمارے پاس ہے. نون لیگ اشرافیہ کا نمائندگی کرتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی نمائندگی کرتی ہے, پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کو آپ کی حکومت بنائیں گے. وزیر اعلیٰ بھی آپ کا ہوگا, وزیر اعظم بھی آپ کا ہوگا, اور ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے ایک نئی سوچ کے ساتھ, ایک نئی ہمت کے ساتھ نئی جدوجہد کا آغاز کریں گے. یاد رکھیں 8 فروری کو ایک ہی نشان ہے, ایک ہی نشان ہے, اور وہ تیر کا نشان ہے جو شیر کا راستہ روک سکتا ہے, جو ملک کا ترقی کا بندوبست کر سکتا ہے, جو غریب, مزدور, کسان, نوجوان کا نمائندگی کر سکتا ہے. تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تیر ہے, وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تیر ہے, وہ میرا تیر ہے, وہ آپ کے تیر ہے. جیے بھٹو.